સર્વ હે સ્વપંચ નમોકારો સર્વભાવપણસણો મંગલાણંચ સર્વે સિંબડમ હરિ જય જગજીવ જોડી વિયાણો જગગુરુ જગાનંદો જગણા હો જગબંધુ જય જગપિયામહો વયવા જય સુયાણમ પવતિથયરાણામ પશ્ચિમો જય ગુરુ લોગાણમ જય મહાપા મહાવીરો ઓમકારં બિંદુ સંયુક્તં નિત્યં જયંતિ યોગિના કામદં મોક્ષદં ચૈ ઓમકારાય નમઃ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધાનાં જ્ઞાનાંજનશલાકયા નેત્રમુન્મિલિतं येन તસ્મૈ શ્રી ગુરવે અચિંત્ય ચિંતામણિકલ્પસાખિને વિશુદ્ધ સદ્બ્રહ્મ સમાધિશાલિને દયાર્ણવાયાર્ધિતદાયિને સતા નમો નમઃ શ્રી ગુરુને નમો નમઃ શ્રી ગુરુને નમો નમઃ શ્રી ગુરુને જઈ આગળ આવતા રૂપા આગળ આવી ના બેસાડો બીજી ખુરશીઓ લાયા છો ભાઈ હવે ફટાફટ 5 જ મિનિટમાં ખુરશીઓ જેટલી ગોઠવા એટલી ગોઠવી દો પછી બંધ કરી દો હો અવાજ ના જોઈએ લગાવ વસગરમ વાસમ વાસમંદોમિકમ ગણમુખમ વિસહર વિસનિન્ન સમંગલ કલ્યાણ વિસહર પુલિંગવંતમ કંઠે ધારી જો શ્યામણો રસગરોગમારી દુઠ્ઠજરાજંતી વસા ચિઠ્ઠૌ દૂરેવંતો તજ્જવણામો વિવો ફલોય નરદ્રીયેષુ વિજીવ્યા ભાવંતેન દુઃખદો ગચ્છામ ત્વસમ્મત્ય લદ્ય ચિંતામણિ કૃપવાય વભ્યયે પાવન્તિ અવિઘ્નેણં જીવાય રામ યસંતો માય સપત્તિભરનિભરેણ હ્યયેણ તાદેવ દિચ્છમોહિ ભવે ભવે લગસોજ્યોગરેદમોતિથરે જનેરેન્દ્રગત્તે સંજવિસંવિગૌલી ઉસભમજ્યં ચ વંદે સંભવમભિનંદनं ચ સમયં ચ ઓમઃપરં સુવાસં વિહં ચ ચંદપં સ્વેહિં ચ ફદન્तं સીયલસિજ્જં સ્વાસુવજ્જં ચ વિમલમણન્तं ચ જીર્ણં ધમ્મં સન્તિં ચ વન્દામિ कुंथुम अरम च मल्लिम वंदे मणिसुभयं नमीनं च वन्दामि रिट्ठनेमिं पासं तमद्धानं च एवं मयाभित्वा व्यूयारयमलापैनजरमरणा चौविसंपि जीवरादित्यैरामी पश्यन्तु कित्तिया वन्द्य मह्या जे लोकसोत्तमा सिद्धा आरुग्यबोधिलाभं समायिवरमुत्तमं दिन्तु चन्देषु निम्मलयराय चे स्वयं पयासयरा
सागरवर्गम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु नमोत्थूणवर्यन्ताणं भगवन्ताणम् आईवराणं तिथारणं स्वयं सम्बुद्धाणं पुरुषोत्तमाणं पुरुषस्याणं पुरीश्वरपण्डर्याणं पुरीश्वरगन्धहत्थीनां लोकोत्तमाणं लोकदानं लोकयाणं लोकभव्याणं लोकवच्छोकराणम् अभयदयाणं चक्षुदयाणं अग्रदयाणं शरणदयाणं भूयदयाणं धम्मदयाणं धम्मदेशयाणं धम्मनायकाणं धम्मसारिणं धम्मवर्षावरन्तचकवट्टीनाम् अपर्यवर्णानं यट्टचोमाणं जीर्णानं जावयाणं दिन्नानं धारयाणं उद्धानं भूयाणं उत्थानं मोगानं सवनूनं सवदर्शीनां शिवमलमरवणनमुखमवहमप्रणराविधिसिद्धिनामदेवं प्राणं सम्पत्तानं नमो जीर्णानं जियाभयाणं जिया सिद्धा जिया भविष्यन्ति नागे काले सम्पयवट्टमाना सर्वे दिव्येण वन्दामि सन्तिकारं सन्तिजिनं जगशरणं जय श्रीदायारं समरामि भक्तबालकानि वाणि गरुडगसेवम् ॐ स नमो विप्पोसै पत्ताणं सन्ति समीपायाणं ज्रों स्वाहा मन्तेनं सव्वासिवदुर्यहरणम् ॐ सन्ति नमक्कारो खिलो सैमायलद्यवत्ताणं सौं ह्रीं नमो यसव्वोसहि पत्ताणं च देशरि वाणीतिगुणस्वामिनि श्रीदेवी चक्षराय गणपीठगा कहति शिवालसुरिन्दासया विरक्षन्तु जिनपत्ते रक्षन्तु रोहिणी वन्नति वज्रशृङ्खलाय सया वज्रङ्कुति चकेश्वरी दत्ता काली महाकाली गौरी तह गन्धारी महाजाला मानवीय वैरुट्टा अच्युता मानस्या महामानस्या जक्खा गो मम जक्खति मो जक्केषु तुम्बरुकसममायङ्ग विजया जया भुवनय स्वर्गवारो छम्मो वयालगिन्नान गरुडगन्धवताय जखिन्दो कुमारवर्णो वियुडी गोमयो पासमय देवियो चक्केसरियो जय दुर्यानि काली महाकाली अच्युवासन्ता जाला सुतारया सुयसिरच्छा चण्डा विजयं कुशीपनैति वाणि अच्युवाधरणी वैरुट्टचित्रकण्डारि अम्बा भौमा वै सिद्धा इयतिथ्यरक्षणया अन्ये विसुरासुर्य चौहावी वन्तरजोयिनी पमा कुणन्तु रक्षं सयामम् एवं सुदिष्टिसुरगणसयो सङ्गस्य सन्ति जनचन्दो मध्याविकरेव रक्षं मुनिसुन्दरसूरिथुव महिमा यसन्ति न सम्मदिष्ठि रक्षं सरेति कालं झो सव्वो वद्दवरह्यो सलहै सुह सम्पयं परमम् सकलरत्प्रतिष्ठानं शिवश्रिय भूर्भुवस्वस्त्रैशान मार्हन्त्यं प्रणिदधमहि नामाकृति द्रव्यभावै पुनतस्त्रीजगज्जनं क्षेत्रिकाली च सर्वस्मिन्नर्हता समुपास्महे आदिमं पृथिवीनाथमादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं सुधासोदरवाग्ज्योत्स्ना निर्मले कृतदिङ्मुखा मृगलक्ष्मतमः शान्त्यै शान्तिनाथ जिनस्तु यद्वंशसमुद्रेन्दुकर्मकक्षाहुतासन अरिष्टनेमिर्भगवान् भूयाद्वोरिष्टनाश कमठे धरणेन्द्रे च स्वोचितं कर्म कुर्वति
પ્રવસ્તુલ્યમનોવૃત્તિ પાર્શ્વનાથ શ્રીસ્તુ શ્રીમતે વીરનાથાય સનાથાય અદ્ભુત શ્રિયા મહાનંદ સરોરાજ મરાલાયા રતે ધમ્મો મંગલમ કીઠમ અહિંસા સંજમો તવ દેવાવીતમ નમં સંતિ જસ ધમ્મે સયામ જહાદુમસ્સ બુફેસુ ભમરો આવિયેરસમ નયપથમ કિલામે સોપીની અભયમ હેમે સમણા મુત્તા જેલોય સંતિ સાહુણો વિહંગમા બુફેસુ દાણ ભક્તે શણેરયા મયમ ચ વિદ્ધિમ લબ્ધામો ન કોઈવ મયી આગળે સૂર્યંતે બુફેસુ ભમરાજઃ મૌકાર સમાબુદ્ધા જે ભવંતિ અનિસ્યા નાનાપિંડરયા દંતા તેણ મુચ્યંતિ સાવણોત્તિ વે ઇન્દ્રશ્રિયં નાભિસુતા સદાદ્યાદદ્યાભિધર્મસ્થિતિકલ્પવલ્લી येनोक्तपूर्वा त्रिजगज्जनानां नानान्तरानन्दफलानि सूते सदोदयो निर्घनस्थितानामपि व्यम्यस्तवसां विदत्ते जयत्यपूर्वो मृगलाञ्छनोऽसौ श्रीशान्तिनाथ शुचिपक्षयुग्म चाणूरजिद्दर्भमहासमुद्र व्यालोडनस्वर्गिर्बाहु राजीमती नेत्रचकोरचन्द्र श्रीनेमिनाथ शिवतादिरस य सप्तविश्वाधिपतित्वसूचानूचान भोगेन्द्रवनातपत्रैर्विभाति देवेन्द्रघृताङ्घ्रिषेव श्रीपार्श्वनाथ सशिवाय भूयात् आस्वाद्य यद्वाक्यरसम्बुधानां पीयूषपाने विभवेद्घृणैव नमामि तं विश्वजनीन वाचं यमेन्द्रां जिनवर्धमानम् ॐ नमः पार्श्वनाथाय विश्वचिन्तामणीयते ह्रीं धरणेन्द्रवैरट्या पद्मादेवी युधायते शान्ति तुष्टिमहापुष्टिधृतिकीर्ते विधायिने ह्रीं दिव्यालवैतालसर्वादिव्याधिनाशिने जयाजिताख्या विजयाख्या पराजितयान्वित दिशां पालयिगहैरक्षरविद्यादेवी वीरान्विता ॐ स्यावसाय नमस्तत्र लोकनाथं चतुष्षष्टि सुरेन्द्रास्ते भासन्ते छत्रचामरै श्रीशङ्खेश्वरमण्डन पार्श्वजिन प्रणतकल्पतरुकल्प चूरय दुष्टव्रात पूरय मे वाञ्छितं पूरय मे वाञ्छितं ॐ नमः परमानन्दानिदानाय वास्विने शङ्खेश्वर पुरुत्तं स पार्श्वनाथाय तायिने पिबरति सर्वदा सर्वकामिते अनुस्मृतो वियासकालभद्रवज्पार्श्व भूयात् प्राणी प्रियङ्कर पार्श्वकर्मणखा पान्तु दीप्रदीपाङ्कुरत्ति स प्लुष्टपरत्युः सर्वभावावभासम् गौडीग्रामे स्तम्भने च ऋतीर्थे जीरावल्यां पत्तने लोद्रवाख्ये वाराणस्यां च विविख्यातकीर्ति श्रीपार्श्वेशं नौमि विश्वाधीशं विश्वलोकै पवित्रं पापागम्यं मोक्षलक्ष्मीकलत्रम् अम्भोजाक्षं सर्वदा सुप्रसन्नं श्रीपार्श्वेशं नौमि शङ्खेश्वरस्थं भित्त्वा भेद्यं कर्मजालं विशालं प्राप्यानन्तं ज्ञानरत्नं चिरत्नं
लब्धामन्दानन्दनिर्वाणसौख्यं श्रीपार्श्वेशं नौमि शङ्खे वर्षे रमे शङ्खदुर्नागचन्द्रे शङ्खे मासे माधवे कृष्णपक्षे प्राप्तं पूर्णे दर्शनं यस्य तं च श्रीपार्श्वेशं नौमि शङ्खेश्वर चत्तारि मङ्गलम् अरिहन्तामङ्गलं सिद्धामङ्गलं सामङ्गलं केवलिवनतो धम्मो मङ्गलम् चत्तारि लोकोत्तमा अरिहन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साओ लोकोत्तमा केवलिवनतो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं प्रवज्झामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्झामि सिद्धे शरणं प्रवज्झामि साहु शरणं प्रवज्झामि केवलिपन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्झामि यस्य प्रभावात् विजयो जगत्यां सप्ताङ्गराज्यं भुवि भूरि परत्र देवेन्द्र नरेन्द्र स्यात् तत्सिद्धचक्रं विदधातु सिद्धि अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धे स्थिता आचार्यादीन शासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु मङ्गलम् चतुष्टापदपर्वत गजपद सम्मेतशैलाभिध श्रीमान् रैवतकः प्रसिद्धमहिमा शत्रुञ्जयो मण्डप वैभारकनकाचलोर्बुधगिरि श्रीचित्रकोटादय स्तत्र श्रीऋषभादयो जिनवरा कुर्वन्तु मङ्गलं श्रीमदर्हन्त सिद्धाश्च मङ्गलं मम मङ्गलं मुनयो नित्यं मङ्गलं जिनशासनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं स्थूलभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् अङ्गूठे अमृतवर्षे लब्धितरणा भण्डार श्रीगुरु गौतम समरिये वाञ्छितफल यस्याभिधानं मुनयोऽपि सर्वे गृह्णन्ति भिक्षाभ्रमणस्य काले मिष्टान्नपानं वरपूर्णकामा स गौतमो यच्छतु वाञ्छितं मे सर्वरिष्टप्रणसाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतमस्वामिने नमः अक्षीणमहानसलद्धि संयोजय गोयमोभयवां जासपसायणाज्झवि सावणो सुठिया भरै
ગુરુ ગણપતિ ગાઓ ગૌતમ ધ્યાન ધ્યાઓ સવિ સુકૃત સુપાઓ વિશ્વમાં પૂજ્ય થાઉ જગજીત બજાઉ કર્મને પાર જાઉ નવનિધિ પાઉ શુદ્ધ સમ્યક થાઉ આબુ અષ્ટાપદ ગિરનાર સમિત શિખર શત્રુંજય સાર પાંચે તીરથ ઉત્તમ ઠામ સિદ્ધિ ગયા તેને કરું લબ્ધિવંત ગૌતમ ગણધાર બુદ્ધિ અધિકા અભય કુમાર પ્રૌઠીને કરું પ્રણામ શિયળવંતાના લીજેના પેલા નેમી જીનેશ્વરનાય બાલ બ્રહ્મચારી લાગુ પાય બીજા જંબુ કુંવર મહાભાગ અષ્ટ રમણીનો કીધો ત્રીજા સ્થૂલ ભદ્ર સાધુ સુજાણ કોશા પ્રતિબોધિ ગુણકાળ ચોથા સુદર્શન શેઠ ગુણવંત જેણે કીધો ભવનો અંત પાંચમા વિજય શેઠ નરનારો ભટકાળી ભવપાર એ પાંચેની કીર્તિ કરે શિવ મંદિર તે વેલા ભરી પ્રભાતે ઉઠી જે ગુણ ગાય તસગર લક્ષ્મી લે રે વાણીતિ વણસ્વામીની શ્રીદેવી જખરાય ગણિપીડગા ગૌદિશી બાલ સુરિંદાસે આવી રખંતુ ચીન ભટ્ટે હરેલું સહુ કામ સિદ્ધ કરવા છો દેવ સાચા તમે ને વિઘ્નો સગળા વિનાશ કરવા છો શક્તિશાળી તમે સેવે જે ચરણો ખરા હૃદયથી તેને ઉપાધિ નથી એવા શ્રી મણિભદ્ર દેવ તમને બંધુ ગણા ભાવથી દેવા સુખ સમસ્ત જનને જે છે સદા જાગતા સેવાના કરનારના પલકમાં કષ્ટો બધા કાપતા સિદ્ધિ સર્વ મળે અને ભય ટળે આપે સદા સન્મતિ એવા શ્રી મણિભદ્ર દેવ નમતા આનંદ થાય અતિ પદ્માવતી ભગવતી મૂર્તિ નિહાળી આનંદ મંગલ ભયો સવિ દુઃખ ટાળી અદ્ભુત જ્યોતિ જળકે નયને તુમારી વંદુ સદા સુખકારી જયકારી કારી કુંદેન્દુ ગાખેર તુષાર વન્ના સરોજ હાથા કમલે નિસન્ના વાયે સિરી પોથય વાગહાથા સુહાયસા અમસયા પસથા વાણી મીઠી ગુરુ તુજ તણી તત્વ વર્ષાવનારી નિશ્રોતાની શ્રવણ કરવા સર્વદા પ્રેરનારી યાતા મોટા સ્વપરમતના પૂર્ણ પિયુષ પાણી વંદુ તે શ્રી અમૃત ચરણી ભક્તિથી શીશ નામી જીના હૈયામાંથી નિષદિન વત્સલતાનો ધોધ વહે
નિર્મલ સંયમ પાલન તત્પર જે નિજ પરનું શ્રેય કરે સૌમ્ય મૂર્તિને દીર્ઘ સંયમી જીન શાસન ઉદ્યોત કરે તે શ્રીદેવ સુરીશ્વર ચરણે મુજ શિર કોટી વાર નમી શાસ્ત્રો માહી જેની મનીષા વગર વિરોધે પેસી જાય નિત નિત નવલા ગ્રંથની રચના જેને ક્રીડા માત્ર ગણાય સ્પ્રિયણીય ચરિત નિજાનંદ ભોગી કવિ કુલ માનસ હંસ સમાન ધર્મ ધુરંધર સુરીવર ચરણે વંદન મારા વાર હજાર નિજ પર આગમ સાગર જેણે મતિ મંથાને મથિત કર્યો બોધ રતન લઈ નિર્મલ જેણે ભવ્યનો ઉપકાર કર્યો જ્ઞાન યોગમાં ખૂબ રમ્યા વળી ખૂબ કરી શાસન સેવા તે પ્રદ્યુમ્ન ગુરુવર મને આપો જ્ઞાનામૃત મેવા તે પ્રદ્યુમ્ન ગુરુવર અમને આપો જ્ઞાનામૃત મેવા. આપણે બધા સાથે પ્રાર્થના કરીશું જગતના સર્વ જીવોનું કલ્યાણ થાય એ ભાવ સાથે પહેલાં બધા જીવો સાથે ક્ષમાપના કરવાની એ ખામીમી સર્વ જીવે અને પછી શિવમસ્તુ સર્વ જગત હાથ જોડી આંખો બંધ કરીને બધાએ બોલવું ખામીમી સર્વ જીવે સવે જીવા ખમંતુ મે મિત્તિ મે સર્વ ભૂયેષુ મેરમ મજ્જકે નહીં શિવમસ્તુ સર્વ જગત પરહિત નિરતા ભવન્તુ ભૂતગણા દોષા પ્રયાન્તુ નાશમ સર્વત્ર સુખી ભવતુ લોક જગતના સૌજીવોનું કલ્યાણ થાવ સર્વત્ર સર્વ જીવો સુખી થાવ એ ભાવના સાથે 12 નૌકા અહીંથી બોલાવું એ પ્રમાણે બધાએ બોલવાનું હું એક લીટી બોલીશ બધાએ સામે એ લીટી બોલવાની કલ્યાણ થાઓ વિશ્વનું અનુકૂલ વૃષ્ટિ હો સદા ઘર ઘર વિશે ધન ધાન્ય ને આરોગ્યની હો સંપદા રોગો ગુના અપરાધને હિંસાદિ પાપો દૂર હો સર્વત્ર શાંતિ સુખ સમૃદ્ધિ
જયકાર હો, સર્વનો જયકાર હો. જગમાં જે દુર્જન જન છે, જગમાં જે દુર્જન જન છે, તે સગળા સજ્જન થાઓ, તે સગળા સજ્જન થાઓ. સજ્જન જનને મન સુખદાયી, સજ્જન જનને મન સુખદાયી. શાંતિનો અનુભવ થાઓ, શાંતિનો અનુભવ થાઓ. શાંત જીવો આધિ વ્યાધિને, શાંત જીવો આદિ વ્યાધિને, ઉપાધિથી મુક્ત બનો, ઉપાધિથી મુક્ત બનો. મુક્ત બનેલા પુરુષોત્તમ આ, મુક્ત બનેલા પુરુષોત્તમ આ. સકલ વિશ્વને મુક્ત કરો, સકલ વિશ્વને મુક્ત કરો. આ સકલ વિશ્વને મુક્ત કરો. આ સકલ વિશ્વને મુક્ત કરો. દિને દિને મંજુલ મંગલાવાલી સુસંપદ સૌખ્ય પરંપરા ચ ઇષ્ટાર્થ સિદ્ધિ બોધા ચ બુદ્ધિ સર્વત્ર સિદ્ધિ સૃજતા સુધર્મ. આધિ વ્યાધિ ને ઉપાધિ, આ ત્રણ દરેક જીવને વળગેલા છે. આ ત્રણથી મુક્ત થઈને સમાધિ પ્રાપ્ત કરવાની છે. આદિ વ્યાધિ ઉપાધિ કોને જોઈએ છે અને સમાધિ કોને જોઈએ છે? આદિ વ્યાધિ ઉપાધિ જોઈતા હોય પલક જોઈએ છે નહીં. ફરીને ક્યાં ગયો નથી આવે તો સમાધિ કોને જોઈએ છે? જોઈએ છે સમાધિ બધાને જોઈએ છે, પણ સમાધિના કારણ સેવા નથી. આદિ વ્યાધિ ઉપાધિ જોઈતા નથી, ગમતા નથી, પણ જાતે ઊભા કરવા છે. હરિભાઈ પૂછી લેજો, ગાડીમાં મોટી ગાડી લઈને ઉપાધિ લેવા ગયા હતા, પછી અત્યારે રોજ દુઃખી થાય છે. હું તો સમજતો તો કે આ અમૃત છે, સુધા એટલે અમૃત, પણ ઝેર નીકળ્યું. આદિશું વ્યાધિશું ઉપાધિશું ને સમાધિશું, પેલા એ સમજવું છે. આપણે જેને આદિ વ્યાધિ ઉપાધિ કહીએ છીએ તે વાસ્તવિક છે, આપણે જેને સમાધિ કહીએ છીએ તે સમાધિ છે. પેલા સમજવું છે. પેલા જ્ઞાન છે, પછી દર્શન છે, પછી ચારિ છે. બરાબર? વ્યાધિ બધાને ખબર છે. વ્યાધિ એટલે રોગ. અહીં બેઠેલા દરેકને નાનો મોટો રોગ થયો અને ઘણા બધાને આજે પણ છે. ગજવામાં છે ને ટીકડી, શરીરમાં રોગ એને આપણે વ્યાધિ કહીએ છીએ, રોગ કહીએ છીએ. પેલા આપણે જે માનીએ છીએ તે, અને પછી જ્ઞાની જે માને છે તે, એટલે કેવલ જ્ઞાની ભગવંત, સર્વજ્ઞ ભગવંત, તીર્થંકર ભગવંત જે કહી ગયા છે તે બે વાક્ય જોશું. આપણે માનીએ છીએ, પંકજભાઈ શું માનીએ છીએ કે શરીરમાં રોગ હોવો તેનું નામ વ્યાધિ. બરાબર? કોઈ વ્યાખ્યામાં ફેર હોય તો કહેજો. મુકેશભાઈ તમને બરાબર છે? હા.
રસ્તામાં મુકેશભાઈનું વ્યાખ્યાન સાંભળતા સાહેબ રસ્તો પાસ થઈ ગયો, આખો આપ સહેલાઈથી પસાર થઈ ગયો. હવે અહીંયા હું તમને થોડું સંભળાવીશ, એટલું બધું નહીં સંભળાવું. શરીરમાં રોગ હોવો તેનું નામ વ્યાધિ. આધિ શું? તો મનની ચિંતા, મનનું ટેન્શન, ભવિષ્યની ચિંતા. ભૂતકાળમાં જે દુઃખદ ઘટના બની ગઈ, જે સારી નથી બની, એ બધાને યાદ કરી કરીને દુઃખી થયું. આવું ને અનુભવ. માણસ જાતે ઉપાધિ ઊભી કરે છે અને પછી ભગવાનને, કર્મને કે બીજી વ્યક્તિને દોષ આપે છે. આપણે ઊભી કરેલી છે. આ મંડપ કોને ઊભો કર્યો? આપણે જ કરાવ્યો. તો એ મંડપમાં ગરમી લાગે તો આપણે સહન કરવાની હોય. આપણે કર્યો છે તો આપણે સહન કરવાનું. ભૂતકાળમાં જે ઘટના બની ગઈ છે અને યાદ કરીને દુઃખી થાય, પેલા ભાઈએ આવું કર્યું ને ત્યારે આવું કર્યું, આમ થયું હોત તો સારું હતું ને તેમ થયું હોત તો સારું હતું, આમ કર્યું હોત તો સારું હતું. બરાબર દેવા? આવું થાય. એક ભાગશાળી એવા મળેલા કે જ્યારે લગ્ન કરવાના હતા ત્યારે બાપાએ, એટલે તે વખત તો બાપાનો હતો, અત્યારે તો છોકરા બધું ગોઠવીને આવે. તારામાં એવું નથી. બે છોકરી છેલ્લે બતાવી હતી. એક રૂપાળી હતી બહારથી, શરીરથી, અને બીજી ગુણથી રૂપાળી હતી. પણ ગુણથી રૂપાળીનો અનુભવ નહોતો એટલે મેં શરીરથી રૂપાળી હતી એ પસંદ કરી અને હવે આખી જિંદગી રડું છું. હૃદયથી આમ હૃદય ખોલી દીધું હતું એણે, ને સાચે સાચું જે હતું એ સ્વીકતા. તમે નથી રડતા પંકજભાઈ, તમને તો ગુણિયલ મળ્યા છે. કેમ કે ભાવના બેન હા બેઠા ગુણિયલ છે. તમને ગુણિયલ છે એટલે બેન પણ ગુણિયલ જ હશે. બેવ સરખા જ હોય, બેવ બહેનો સરખા જ. એમને તો ધન્યવાદ મારે આપવા પડે છે, તમારા સાળીને. મારા શાળા પણ આજ કે છે. સાહેબ મને સૂચના મળી હતી, એમ ને? મેં અમલ ના કર્યો. મેં કહું દયા ખાજો. શાળા મજબૂત છે ને એટલે વાંધો નહીં. મજબૂત છે સાહેબ. હવે જે થઈ ગયું છે એ ફરી નથી થવાનું, એવું બનવાનું નથી તો રડવાનો અર્થ નથી. છતાં માણસ રડે છે, ભૂતકાળને રડે છે, ભવિષ્યની ચિંતા કરે છે. ભવિષ્ય હજુ આવ્યું નથી, હજુ આવવાનું છે. પણ જે આવવાનું છે એની કલ્પના કરી કરીને માણસ દુઃખી થાય છે. આજે તો સુખી થઈ શકે એવું છે, છતાં આજે દુઃખી થાય છે. એ કાલે પેલો ટ્રમ્પ આમ કરશે તો શું થશે? અને આપણને બધાને પેલા મોબાઈલના મેસેજે દુઃખી કર્યા. એ બંને દિવસ ગયા ગઈકાલની અમાસે ગઈ. જ્યારથી મેસેજ વાંચ્યા ત્યારથી અમાસ સુધી આપણે દુઃખી થયા. કેમ થયા ભાઈ?
કલ્પના કરી કરીને દુઃખી થયા, શું થશે, કેમ થશે, ભારે દિવસ છે. કેટલાક પુણ્યશાળી તો હમણાં આવ્યા, એણે મને પૂછાવ્યું ખરું, સાહેબ કાલનો દિવસ બહુ ભારે છે, જાત્રા કરવા જવું કે ના જવું? માણસ જાતે દુઃખી થાય છે. સંજોગો દુઃખ આપતા નથી, પરિસ્થિતિ દુઃખ આપતી નથી, કોઈ વ્યક્તિ દુઃખ આપતી નથી, કોઈ વસ્તુ પણ દુઃખ આપતી નથી. આપણે દુઃખના કારણ કોને કોને માનીએ? હે? કાં તો કોઈ વ્યક્તિને કારણ માને, કાં તો કોઈ વસ્તુને માનીએ, કાં તો કોઈ પરિસ્થિતિને, કાં તો કોઈ સંજોગોને, અને કાંઈ ના મળે તો કર્મને દુઃખનું કારણ માને. મારા કર્મ પણ દુઃખનું કારણ નથી, કર્મ પણ નથી. આપણે પોતે આપણા દુઃખનું કારણ છીએ. એ પોતાની જાતને તો માણસ દુઃખનું કારણ માને નહીં, કારણ કે એમાં એનો અહમ ગવાઈ જાય. કઈ રીતે? આ મનથી વિચારીને આપણે દુઃખી થઈએ છીએ. એટલે બધું આધિ છે. આધિ એટલે મનનો રોગ. જો કે મનના રોગી આજે મોટા ભાગના લોકો મનના રોગી છે. મન સ્વસ્થ હોય, મન શાંત હોય, મન પ્રસન્ન હોય, ગમે તેવી પરિસ્થિતિમાં પણ એવા જીવ આવા સૂર્યના તાપમાં દીવો લઈને શોધવા જવા પડે એવા છે. પરિસ્થિતિ એને હલાવી ન શકે, પરિસ્થિતિ એને અકળાવી ન શકે. એ કરવાનું જ, પણ અત્યારે આધિ છે એટલે મનનો રોગ, મનમાં રોગ, મનનો રોગ. ઉપાધિ આપણે શું માનીએ છીએ? શરીરનો રોગ, મનનો રોગ, અને ઉપાધિ એટલે ધનનો રોગ. કેટલાકને ધન નથી એટલે તકલીફ છે. છે તો પણ તકલીફ. ક્યાં ગયા? સાહિત્યકાર નથી, આગળ એને બહુ છે તોય તકલીફ છે, નથી તોય તકલીફ, છે તોય તકલીફ, આવે તોય તકલીફ, જાય તોય તકલીફ, બધી તકલીફ. પાછું પેલો છે ને કાળા કપડા વાળો લઈ જાય ને 1 લાખ 2 લાખ 5 લાખ તો તકલીફ લાગે. પેલો ધોળા કપડા વાળો 1 પટારો 2 પટારા 3 પટારા લઈ જાય તો પણ કે હાસ છૂટ્યા, બહુ શાંતિ થઈ. થાય ને એવું? ત્યાં તકલીફ નથી લાગતી. કેમ એવું લાગે છે? પેલો તો 5 કરોડ લઈ ગયો, આ 5 લાખ નથી લઈ ગયો. તો તકલીફ તો 5 કરોડમાં લાગવી જોઈએ ને જગા. કે પેલામાં દેખાય છે કે આ જો માથે પડશે તો આલી કાયમી ઉપાધિ, આ છૂટ્યા તો શાંતિ.
પાંચમા પત્યું. શેનાથી તકલીફ શેનાથી થઈ? પૈસાથી નહીં, મનથી. મનથી શું માન્યું તમે? આધિ, આ વ્યાધિ, આ ઉપાધિ આપણી વ્યાખ્યા. હવે પ્રભુની વ્યાખ્યા સમજવી છે. પ્રભુએ શું કીધું? કોઈ દિવસ આપણે એવો વિચાર કર્યો ધીરેનભાઈ કે ભગવાને આ બધી બાબતમાં શું કીધું છે? આપણે આપણી રીતે વિચારીએ છીએ ને આપણે જે વિચારીએ, મારો વિચાર એ સાચો વિચાર, એમ કરીને ચાલીએ છીએ. ભગવાનનું શું કહેવું છે? ભગવાને શું કીધું છે? વ્યાધિ શું છે? શરીરમાં રોગ હોવો તે વ્યાધિ નથી. શરીરમાં રોગ હોવો તે વ્યાધિ નથી. પછી કેન્સર હોય, ટીબી હોય, હાર્ટ ડિઝીઝ હોય, ડાયાબિટીસ હોય. કેટલાક લોકો ડાયાબિટીસનું નામ સાંભળીને મરી જાય. નામ સાંભળીને મરી જાય. અને બીજો આમ ડાયાબિટીસમાં એને 200-300 ડાયાબિટીસ રહેતો હોય, ટેસ્ટથી આમ પેંડો ખાતો મજાથી. કેમ ભાઈ? તકલીફ હોય તો બંનેને હોવી જોઈએ. જો શરીરમાં રોગ એ વ્યાધિ હોય અને એ જો દુઃખ આપતું હોય તો બંનેને સરખું દુઃખ હોવું જોઈએ. એક જલસા કરે છે કે પેંડા ખાવાના પ્રેમથી. હા, પેલા અમદાવાદમાં વખણાય ને, કોના વખણાય? પેલા ભોગીલાલ મૂળછર. વિપુલ દુધિયાના પણ વિપુલ દુધિયાના વખણાય. ભોગીલાલ મૂળછંદના વખણાય. તમે વોરાવશો તો ખબર પડશે અમને. હું આંગળી ચીંધું છું. આવું ના કરાય. વાણિયાગીરી નહીં કરવાની સાહેબ. આ તો ત્યાં સૂચના મળે. શ્રાવક થવાનું. તમે બરાબર શોધ્યા છો. હું સૌથી નાનો જ, મારા મોટા એમને એક એક મળ્યું છે, ખાઈ લો. એક ગોળી વધારે લેશું, કઈ ચિંતા ના કરો. જલસા કરે. આમ કેરીનો રસ નવો નવો આવ્યો હોય તો આમ 2-3 વાટકા તો સેજ આતું એમ ખાલી હોઠને અડ્યો એમ કે 3 વાટકા ખાધા. હા, સંજયભાઈ જેવા એવું જ. અને પેલો બચારો મરી જાય. આવું જ થાય સાહેબ. સાચી વાત છે. સાચી, બિલકુલ સાચું કહો છો. એટલા માટે જ્ઞાનીની વ્યાખ્યા છે, શરીરમાં રોગ એ વ્યાધિ નથી, રોગમાં મન એ વ્યાધિ છે. શરીરમાં જે રોગ થયો એમાં તમારું મન ગયું. રોગ થયો, રોગ થયો, રોગ થયો. બીપી આવી ગયું, બીપી આવી ગયું, બીપી આવી ગયું. અલ્લાહ ભૈયા, અત્યારે બધાને બીપી છે. બધા બીપીના રોગી છે. શું કામ તું ચિંતા કરે છે? એનો ડોક્ટર તો એમ જ કે છે, તું રોટલી ખાય એમ બીપીની ગોળી ખાઈ લેવાની કે, વિચારવાનું નહીં. બરાબર ને દિલીપભાઈ? એવું જ કે. હા, બહુ શાંત તમારા એકદમ. હા, પણ ત્યાં ઘરવાળા થોડા આમ સરખું કરી દે કુદરત. અમારા સારા જે જયેશભાઈ કેન્સરથી ગુજરી ગયા, અમારા સારા, એમને જે કેન્સર સહન કર્યું ને, એકદમ એ રીતે સહન કર્યું, મરણના બચતા. બસ એટલે એ જ વાત છે. રોગમાં મન હોવું તેનું નામ વ્યાધિ. એટલે જ્ઞાનીઓની વ્યાખ્યા તો એનાથી આગળ છે. શરીરમાં મન હોવું એનું નામ વ્યાધિ, રોગમાં પણ નહીં. શરીરમાં એક પણ રોગ નથી.
એક પણ રોગ નથી. 80 વર્ષે તંદુરસ્ત છે, મારા બાપુની જેમ. જુઓ છે ને લાલ ટામેટા જેવા. પણ છતાં શરીરની ચિંતા કરે છે. મારા શરીરમાં રોગ ના આવવો જોઈએ. 5 કિલોમીટર ચાલવા, સવારમાં 1 કલાક બરાબર યોગા કરવાના, કસરત કરવાના, પ્રાણાયામ કરવાના. એનું મન શરીરમાં છે માટે એ રોગી છે. ભવિષ્યમાં આવનારા રોગની પણ ચિંતા કરે છે. જોજો, સમજો. હવે આ છે ને શરીરે આખો તંદુરસ્ત છે, પણ આની જેમ તંદુરસ્ત. હા, તું નથી કરતો પણ તંદુરસ્ત છે ને શરીરે. હા, દાલ વાટી બરાબર ખાય છે. શરીરે એકદમ તંદુરસ્ત છે, પણ એ શરીરમાં સેજ કંઈક થયું ને, આ વ્યાધિ છે. આધિ શું? કે મનમાં મન હોવું તેનું નામ વ્યાધિ. મનમાં મન હોવું. એટલે શું? મનમાં મન હોવું એટલે મનના વિચાર સતત વિચાર કર્યા જ કરે. એનું મન શાંત જ ન હોય, કઈ ને કઈ વિચારો કર્યા જ કરે, કારણ વિનાના વિચારો કરે. આ આધિ છે. અને ઉપાધિ તો કે ધનમાં મન હોવું તે ઉપાધિ. અહીં બેઠેલા બધા ઉપાધિ વાળા છે. એ બધાનું મન ધનમાં છે. પૈસો ઓછો ન થાય, પૈસો વધે, પૈસો આવે, પૈસો સચવાય. કોઈ લઈ ન જાય. ગયા વર્ષ કરતા આ વર્ષે આવક વધારે થાય, ખાલી આવક વધારે થાય એમને બેંકની એફડી વધે. બરાબર તુષાર? એફડી ઘટવી ના જોઈએ. એફડી કેટલી વધી? આ બધા ઉપાધિ વાળા છે. આ આધિ વ્યાધિને ઉપાધિ સંસારના દરેક જીવને વળગેલી છે. એમાંથી સમાધિ પ્રાપ્ત કરવાની છે. સમાધિ જ્યાં છે ત્યાં સુખ છે. સમાધિ જ્યાં છે ત્યાં આનંદ છે. સમાધિ છે જ્યાં છે ત્યાં ખુશી છે, રાજીપો છે. દરેક પરિસ્થિતિમાં રાજી, દરેક પરિસ્થિતિમાં ખુશ. તો સમાધિ કોને કહેવાય? પરમાત્મામાં મન, તેનું નામ સમાધિ. જેનું મન પ્રભુમાં છે, શંખેશ્વર જવું છે, શંખેશ્વર જવું છે. મન ક્યાં છે? ભલે બેઠો છે અહીંયા, પણ મન ક્યાં છે? શંખેશ્વરમાં છે. ભલે ઘરે બેઠો હોય, મન શંખેશ્વરમાં હોય. દુકાને બેઠો હોય, મન શંખેશ્વરમાં હોય. જમતો હોય પણ મન પ્રભુમાં હોય. ઊંઘતો હોય પણ મનમાં પ્રભુ હોય. જેનું મન પ્રભુમાં છે ને આદિ વ્યાધિ ઉપાધિ કાંઈ નથી, એ હંમેશા સમાધિમાં રહે છે. આવી સમાધિ મેળવવાની છે. અમાસ ગઈ. આજે એકમ આવી, બેસતો મહિનો, આમ નૂતન વર્ષ પણ કહેવાય, ચૈત્રી વર્ષ. ગુડી પડવો. અચ્છા, મહારાષ્ટ્રના હો? મહારાષ્ટ્રનો છે. મરાઠી. તિલ ગુડ ખાવા હે ને? હા,
મીઠા મીઠા બોલ. હા, તિલ ગુડ ખાય કરા પણ મીઠું બોલવાનું શીખ્યો નહીં. હા, મીઠું જ બોલવું. અને આપણા ધર્મની દ્રષ્ટિએ આજે ભગવાન મહાવીરના પ્રથમ ગંધર ગુરુ ગૌતમ સ્વામી ભગવાન એમનો જન્મ દિવસ. હા, એવો આજનો મંગલમય દિવસ. અને એ દિવસે આપણે સંકલ્પ કરવો છે. ગુરુ ગૌતમ સ્વામીએ શું કર્યું એના ઉદાહરણથી સમજ. સમાધિમાં હતા. જે ક્ષણે ભગવાન મળ્યા એ ક્ષણથી ભગવાનનું નિર્વાણ થયું. એ ક્ષણ સુધી એનું મન માત્ર ને માત્ર ભગવાન મહાવીરમાં પોતાનું મન મૂકી દીધું છે. પોતાનું મન છોડી દીધું છે. મારું મન જ નથી. મન નથી એટલે કોઈ ઈચ્છા નથી. મન નથી એટલે કોઈ વિચાર નથી. મન નથી એટલે કોઈ ભવિષ્યની ચિંતા નથી. પ્રભુને સોંપ્યા પછી રે ખરું. સમજાય છે? સંતને જ્યારે પૂછ્યું કે તમને કેમ કોઈ ઈચ્છા નથી, તો કે મારું મન જ મેં પરમાત્માના ચરણમાં મૂકી દીધું છે. મારા ગુરુના ચરણમાં મૂકી દીધું છે. હવે મન મૂકી દીધું પછી મારી પાસે મન જ નથી તો એની ઈચ્છા ક્યાંથી ઊભી થવાની છે? કરવાનું કામ જ આ છે. આપણું મન, આપણી ઈચ્છાઓ, આપણી કામનાઓ બધું દેવગુરુના ચરણમાં મૂકી દેવાનું છે. ગૌતમ સ્વામી ભગવાને મૂકી દીધું. પછી પોતાના જ્ઞાનનો પણ ઉપયોગ નથી કર્યો. 4 જ્ઞાનના ધડી. પહેલા તો 14 વિદ્યા ભણેલા. 14 વિદ્યા એટલે આમ સર્વજ્ઞ જ કહેવાય. આજે તમે ગમે એટલું ભણ્યા હોય ને ગમે એટલી ડિગ્રી હોય ને કોઈ એક જ વિષયની હોય. હા, ડોક્ટર પેલું MBBS ને પછી MD ને MD પછી આગળ જે ડિગ્રી હોય બધી PhD સુધી ભણે, પણ એ મગજનો ડોક્ટર મગજની જ ખબર હોય. એમાં ડાબા મગજની ખબર હોય તો જમણા મગજની ખબર હોય. જમણા મગજની ખબર હોય તો ડાબા મગજની ખબર હોય. 14 વિદ્યા ભણે એટલે સંપૂર્ણ વિશ્વનું પૂર્ણ જ્ઞાન. અને એના પછી મનોપરિજ્ઞાન થઈ ગયું. મનની વાતો પણ જાણે, છતાં પણ પોતાના જ્ઞાનનો ઉપયોગ કર્યો નથી. કેમ કે મન પ્રભુના ચરણમાં ધારી. अब सौंप दिया इस जीवन को भगवान तुम्हारे चरणों में. તમારા ચરણમાં સોંપી દીધું છે. તું તારજે, ઉગારજે, ડુબાડજે કે મારજે, સઘળું તને સોંપી દીધું. આદિશ્વર ભગવાન આ કક્ષાએ પહોંચવાનું છે તો સમાધિ મળે. સમાધિ જોઈતી હોય તો આ રસ્તો છે. અને આ સમાધિ મેળવ્યા સિવાય છૂટકો નથી. આ સમાધિ મેળવવા માટે આજનો દિવસ છે. આજના દિવસનો આ સંકલ્પ કરવો છે. ભગવાન, હવે કોઈ પૈસો, પદ, પ્રતિષ્ઠા, નામ, કીર્તિ, યશ આ કાંઈ જોઈતું નથી. આરોગ્ય પણ જોઈતું નથી. હા, ઘણા છે ને પાછલી ઉંમરે બધું મળી ગયું ને પછી કે સાહેબ એવો આશીર્વાદ આપો ને આ શરીર હાલતું ચાલતું રે. હે કેમ પંકજભાઈ, બરાબર? હા, શું શરીરને હાલતું ચાલતું રાખીને શું કરવું છે? આ મનને ઠેકાણે રાખવાનું છે, શરીરને નહીં. એક જ આ મનમાં સમાધિ રે મારી, બસ બીજું કાંઈ નહીં. આ મનની સમાધિ ટકી રહે ગમે તેવી અવસ્થામાં. મારું મન સ્વસ્થ રહે અને મનની સમાધિ ટકી રહે. મન ચંગા તો કથરોટમી ગંગા. મન સારું તો બધું જ અહીંયા. મહાવિદ્ય ક્ષેત્ર પણ અહીંયા, સિમંદર સ્વામી ભગવાન પણ અહીંયા, કુંથુનાથ ભગવાન ને કુંથુનાથ ભગવાન પણ અહીંયા, અને મોક્ષ પણ અહીંયા. મોક્ષ પણ ત્યાં નથી, મોક્ષ પણ અહીંયા જ
પણ જો મનને સ્વસ્થ રાખતા આવડે તો. બધો આધાર આ મન ઉપર છે અને આ મનને કેળવવાનું છે. અને કદાચ આપણે કેળવી ન શકીએ, કેળવનાર બેઠા છે. એ કેળવનાર બેઠા છે, એના ચરણમાં આપણું માથું આપણે મૂકી દઈશું તો આપણને ચોક્કસ સમાધિની પ્રાપ્તિ થશે. પ્રથમ ગંધર ગૌતમ સ્વામી ભગવાનને આજે પ્રાર્થના કરવી છે, પ્રભુ આપનામાં જે સમર્પણ ભાવ હતો તે સમર્પણ ભાવ, આપનામાં જે વિનય હતો એ વિનય અમારામાં આવે. આ કક્ષાના અહંકારી વ્યક્તિ એક ક્ષણમાં અહંકાર છૂટી જાય અને પરાકાષ્ઠાનો વિનય પ્રગટી જાય. પ્રભુ આ અમારે જોઈએ છે. અમારા અહમને અમારે શૂન્ય કરી દેવો છે. અહમ શૂન્ય બની જવું છે. વિનય અને સમર્પણની પરાકાષ્ઠાએ અમારે પહોંચવું છે. એટલે આજે તમારા શરણે આવ્યા છીએ. આ ગુણનું દાન અમને કરો. તમે તો કેવલ જ્ઞાનનું દાન કર્યું છે. જે આવ્યા બધાને કેવલ જ્ઞાનનું દાન કર્યું છે. પ્રભુ અમારે તો માત્ર વિનય અને સમર્પણનું દાન જોઈએ છે. આજના દિવસે અમને આટલું દાન આપો પ્રભુ. આપનો જન્મ દિવસ છે. આપનો જન્મ દિવસ અમારા માટે ગુણનો જન્મ દિવસ થાય. અમારા અંતરમાં ગુણનો જન્મ થાય એટલી ગૌતમ સ્વામી ભગવાન પાસે આપણે શું પ્રાર્થના.